Welcome to 영어 서원 백운재. 영어 서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. The impersonal life. 비개성적 생명. 우리말로는 내 안의 나. 그렇게 번역된 책을 영문과 우리말로 함께 읽는 중인데요. 지난 시간에 Chapter 13, Authority. 왜 이 I am teaching, The impersonal life, 내 안의 나라는 책에 나오는 I am teaching, I am의 가르침, 우리 안에 계신 그 실존, I am의 가르침이 authority가 있는 것인가? 우리말 번역으로는 궁극의 자유를 위하여, 그렇게 풀어서 번역이 됐는데요. 일단 I am teaching을 알게 되면 더 이상 다른 책들이나 다른 가르침에 기웃거릴 필요가 없다. 오로지 현재, 지금 현재에서 be still and know I am God. 오로지 그 가르침. My book of life. 나의 생명의 책. For my final authority on all questions of whatsoever nature. 어떠한 문제라도 단박에 My final authority, I am teaching의 완결판인 그 권위, 그것이 바로 이 책 속에 들어있는 것이다. Therefore, why seek in the things of the past, in religion, human knowledge, or in others' experiences, for the help and guidance which I alone can give? 이미 지나가 버린 종교나 인간적인 지식이나 혹은 다른 사람들의 경험 속에서 도움과 안내를 찾을 이유가 어디에 있겠는가? 오로지 나, I am within 만이 줄 수 있는 것을 어디에 가서 찾는단 말인가? 과거의 것은 다 죽은 것이다. 모든 종교나 철학의 가르침에 기웃거리지 말라. 그대는 나와 하나인 그대는 지금 그대의 참나는 완전하다. 언제나 완전했다. 청춘도 늙음도 알지 못하고 탄생도 죽음도 알지 못한다. 불생불멸이요 부증불감이요 무시무종이라. 또 그러면서 흔히 사람들이 거론하고 또 쉽게 믿고 또 당연히 그런 것인 양 생각하는 reincarnation, 윤회라는 건 또 뭔가? 이 모든 것이 윤회에 대한 믿음에도 그대로 적용된다. 수많은 사람들이 그러한 믿음에 너무 얽매여 있는 것이다. To which belief, reincarnation, many minds are fast chained. 완전한 존재, 영원한 존재인 그대의 참나가 전생이나 내생과 무슨 상관이 있단 말인가? 완전한 존재가 자기 완성이라는 것을 덧붙이는 일이 가능할까? 필요할까? 영원한 존재가 영원함 속에서 나오는 일이 가능할까? 또 영원함으로 다시 돌아가는 일이 가능할까? 늘 그 자리, 가도 가도 그 자리, 와도 와도 떠난 그 자리. 행행본처에 지지발처라. 오고 감이 무슨 소용인가? I am and you are. One with me and always have been and always will be. The I am of you dwells in and reincarnates in all bodies for the one purpose of expressing my idea. 나는 있음 그 자체이고
자존이며 자제이고 그대도 자존, 자제인 것이다. 나와 더불어 하나인 그대의 참 나는 항상 있어 왔고 언제나 있을 것이다. My idea, 나의 이데아를 표현한다는 오로지 그 한 목적을 위하여 그대의 참 나는 만물의 몸 안에서 살고 또 만물의 몸 안에서 다시 reincarnates, 윤회하며 다시 태어나는 것이다. 지난 시간에 거기까지 읽었고요. 그럼 이번 시간에 그 이어지는 부분부터 다시 또 함께 읽습니다. Humanity is my body. In it I live, move, and have my being, expressing the glorious light of my idea through my attributes, whose celestial radiance to the human vision is bedeemed and distorted by the myriads of clouded and imperfect facets of human intellect. 인류는 나의 몸이다. Humanity, 인류 전체가 곧 my body, 나의 몸이다. 그 안에서 나는 살고 움직이고 나의 현존을 갖는다. My being, 나의 실존을 가지고 있는 것이다. 나의 속성들을 통하여 my attributes, 나의 이데아, my idea의 영광스러운 빛, the glorious light of my idea through my attributes을 표현하면서 인간의 지성이라는 불투명한 면들과 또 그것이 만들어낸 수많은 구름들 때문에 그 천상의 광휘, the celestial radiance는 인간의 시야에 닿으면 희미해지고 비틀리게 된다. Bedeemed and distorted by the myriads of clouded and imperfect facets of human intellect. Human intellect, 인간의 지성이라는 것이 그만큼 제한된 것이다. 그럼에도 불구하고 Humanity is my body. 인류는 나의 몸이다. It's the manifestation of my impersonal life. 책 제목이 뭐죠? The impersonal life. 비개성적 생명의 구현이 바로 인류인 것이다. Along with all the other creatures. 다른 모든 피조물들과 함께. I and you, who are one with me, reincarnate in humanity, as the oak reincarnates in its leaves and acorns, season after season, and again in the 1,000 oaks born from their thousands of acorns and their oaks, generation after generation. 그대 나와 하나인 참나는 인간 안에서 다시 태어난다. 참나무가 그 나뭇잎들과 도토리들 안에서 다시 태어나듯이 계절이 가고 계절이 옴에 따라 그들 수천의 도토리들과 참나무들에서 수천 그루의 참나무들이 다시 태어나고 그 도토리들과 참나무들은 또 그렇게 다시 태어나듯이 그렇게 세대가 가고 세대가 온다. I and you who are one with me. I am이라는 실존과 하나인 그대와 그대의 참나는 reincarnate in humanity, 인류 안에서 윤회한다. As the oak reincarnates in its leaves and acorns, season after season, and again in the 1,000 oaks born from their thousands of acorns and their oaks generation after generation. 지당한 일 아닌가? You say you remember your past lives. 그대는 자신의 전생을 기억한다고 말한다. Do you? Are you sure?
그런가? 정말 그렇게 확신하는가? Very well. What if you do? Just because I have permitted you a glimpse of the reality of one of my past expressions, that you might the better comprehend my meaning, which I am now expressing to you, is no insurance from me that you personally were my avenue of that expression. 좋다. Very well. What if you do? 그대가 그렇게 자신의 전생을 기억한다고 확신한들 그게 무슨 문제란 말인가? 내가 지금 그대에게 표현하고 있는 나의 속뜻, my meaning을 더 잘 이해하도록 하기 위해서 그대에게 나의 I am이라는 실존의 과거의 구현체들, 표현문들 중 하나를 그 실제를 잠깐이나마 볼 수 있도록 허용했다는 단지 그 이유만으로 그대가 나로부터 동떨어져 있다는 보증은 되지 못하는 것이다. 그대가 그러한 표현을 하기 위해서 개인적으로 나의 통로 구실을 했다는 보증 말이다. 그런 것은 보증이 되지 못한다. Very well. What if you do? Just because I have permitted you a glimpse of the reality of one of my past expressions, that you might the better comprehend my meaning, which I am now expressing to you, is no assurance from me that you personally or my avenue of that expression. For do I not express through all avenues, and you with me? And are we not the life and intelligence of all expression, no matter what the character or the age or race? 나는 모든 길을 통하여 표현하는 존재가 아닌가? 나는 바로 그 실존이 아닌가? The impersonal life. 그대는 나와 하나이지 않은가? 우리는 표현된 모든 것들의 생명이요 지성 아닌가? 그 성향이 어떻든 수명이 어떠하든 또 어떤 종족이 어떠하든 문제가 되지 않는 것이다. For do I not express through all avenues, and you with me, and are we not the life and intelligence of all expression, no matter what the character or the age or race? 모르는가? If it pleases you to believe that you actually were that expression, it is well, and I shall cause such belief to be of benefit to you, but only to the extent of preparing you for the great realization that afterward will come. 그것도 다 과정의 일부인 것이다. 그대가 과거에 실제로 그런 표현물이었다는 믿음이 그대를 즐겁게 한다면 그래도 좋다. 그러한 믿음이 그대에게 유익함이 될 수 있도록 해주리라. 다음에 올 위대한 깨달음에 그대를 열어놓는 그 정도만큼은 그대가 전생이나 윤회를 확실히 믿고 있다 한들 또 그것이 그대를 즐겁게 한다면 또 그것도 좋다. 당분간. For the time being. 그러나 마침내 그대는 깨달을 때가 온다. In the meantime, 당분간 you are chained fast. 그대는 그렇게 너무나도 매여 있는 것이다. Your personality with its selfish desires and selfish seeking is still bound hand and foot to the past and looks only to the future for its deliverance after the final wearing out of all the consequences of its acts, dominating your mind and intellect with this false belief in birth and death, and that such is your only way to final emancipation and union with me, preventing the realization of our eternal and ever constant oneness, and that you can free yourself any moment you will.
잠시 돌이켜보라. 그대는 너무나도 매어 있다. 그러는 한편 그대가 그렇게 믿고 있는 동안만큼은 그대는 당분간 너무나도 매어 있는 것이다. 자유롭지 못한 것이다. 그대의 이기적인 욕망과 이기적인 구함으로 그대의 개성은 아직도 손발을 과거에 묶어둔 채로 있다. 모든 행위의 결과를 청산함으로써 구출되고 해방되어야겠다는 관점에서만 미래를 바라본다. 탄생과 죽음이라는 이 거짓된 믿음으로 그대의 마음과 지성을 물들이고 그러한 믿음만이 그대를 최종적으로 구원해 줄 것이라고, 또 그것만이 나와 결합할 수 있는 유일한 길이라고 믿는다. 우리의 영원하고도 항구적인 하나됨, oneness이라는, 그래서 그대가 원하는 어느 순간에도 그대 자신을 자유롭게 할 수 있다는 깨달음에는 문을 닫아 걸고 있는 것이다. Repent. 방향 전환을 하라. 회개하라. 그렇게 일깨우는 중이시죠? In the meantime, you are chained fast. Your personality, with its selfish desires and selfish seeking, it's still bound hand and foot to the past and looks only to the future for its deliverance. After the final wearing out of all the consequences of its acts, dominating your mind and intellect with this false belief in birth and death. 태어나고 죽는 것이 마치 있는 양, 불생불멸이라. 태어남도 없고 죽음도 없다는 깨달음과는 멀리 떨어진 채 그대는 with this false belief in birth and death, and that such is your only way to final emancipation. 마지막 해방이 마치 그 유일한 길인 것처럼, and union with me, 그런 것처럼 your mind and intellect is chained fast, 단단히 묶여 있는 것이다. Preventing the realization of our eternal and ever constant oneness, 영원하고 늘 상존하는 oneness, 그 합일, 그것의 깨달음을 preventing, 막는다. 그대의 마음과 지성이라는 것이 false belief, 잘못된 믿음에 chained fast, 단단히 묶여 있기 때문에, and that you can free yourself any moment you will, 그리고 그대가 원하기만 하면 언제든지 you can free yourself any moment you will, 그대의 참나가 뜻하면, 의지하면 바로 그대의 참나는 해방되는 것인데, 그 깨달음을 그대의 false belief, 잘못된 믿음이 막고 있는 것이다. Preventing the realization of our eternal and ever constant oneness. For it is only the personality that is born and dies, and which seeks and strives to prolong its stay in the body and in earth life, and then to return to other bodies after I no longer have any use for its body. 태어나고 죽는 것은 그대의 개성일 뿐이다. 그대 안에 계신 the impersonal life, I am, 은 everlasting, eternal, constant oneness. 몸 안에서 이 지상의 삶 속에서 더 머무르고자 애쓰는 것은, 고통하는 것은 바로 그대의 개성일 뿐이다. 내가 그 몸을 더 이상 사용하지 않게 된 후 또 다른 몸으로 돌아오기를 애써 바라고 추구하는 것은 단지 그대의 개성일 뿐. 그대의 참나는 이미 알고 있다. For it is only the personality that is born and dies, and which seeks and strives to prolong its stay in the body and in earth life, and then to return to other bodies after I
no longer have any use for its body. It is only to this personality that you are bound by the benefits and opinions it has engrafted on you back through the ages, during which it has kept your human mind busied with such delusions. Wake up, 깨어나라. 그대는 이 개성이라는 것에 스스로를 묶어놓고 있는 것이다. 삶과 삶을 끝없이 접붙여 놓고는 그런 견해로 유익함을 얻고자 추구하고 그런 미혹된 생각으로 그대의 마음을 분주하게 할 뿐이다. It is only to this personality, not to the impersonal life within you. Only to this personality that you are bound by the benefits and opinions it has engrafted on you back through the ages, during which it has kept your human mind busied with such delusions. 그런 미혹된 생각으로, 환상으로. It is only when you can rise up in the realization of your divine immortality. 그대의 신성은 불멸하는 것이다. Divine immortality, omnipotence, and intelligence, and can cast off all personal beliefs and opinions, that you can free yourself from this perverted relation and can assume your true position as master and king, one with me, seated upon the throne of self. 대문자로 돼 있죠? self. Compelling the personality to take its proper and natural place as servant and subject, ready and willing to obey my slightest command, thereby becoming an instrument worthy of my use. 그대의 신성한 불멸성에 그리고 전능한 지성에 눈뜰 때만이 the omnipotence and intelligence, 전능하며 또 divine intelligence, 신성한 지성, not human intelligence, divine immortality, divine omnipotence, divine intelligence. 그런 신성한 불멸성, 신성한 전능함, 신성한 지성에 눈뜰 때만이, 그래서 개성이 빚어내는 모든 믿음과 견해를 기꺼이 던져버릴 수 있을 때만이 그대는 이런 그릇된 관계의 사슬에서 자유롭게 풀려날 수 있으리라. 그대는 진정 마스터이고 주인이고 왕이고 나와 하나인 것이다. 참나의 self, 대문자로 되어 있었죠. S-E-L-F, I am. 참나의 왕좌가 바로 그대의 자리이다. The throne of the self. 그대의 개성에게는 왕의 백성이요 하인이라는 원래의 자리를 돌려주라. 그래서 내가 시키는 자잘한 일들을 기꺼이 떠맡아 하도록 하라. 부리라. 그들의 노예가 되지 말라. 그대는 마스터이고 왕이고 나와 하나인 것이다. Remember, forget me not. 그럼으로써 내가 필요하다고 생각하는 일들에 쓸모있고 가치 있는 도구가 되도록 하라. 그대의 쓰임새를 바르게 쓰라. 그렇게 해서 이 I am teaching이 얼마나 authority, 권위가 있는 것인가 하는 내용을 마저 읽었는데요. 그럼 이 시간에 그 옮긴 이의 말을 한번 함께 읽어봄으로써 이 책의 내용을 또 한번 또 다른 각도에서 번역자의 시각을 통해서 또 한번 새겨봅니다. 신성한 기쁨의 책.
웃고 울고 찡그리고 분노하며 무엇인가를 향해 손을 뻗치며 달려갈 줄만 아는 우리의 발걸음을 문득문득 멈춰 세우는 목소리가 있다. 그게 아니야 라고 속삭이는 은밀한 그 소리에 우리는 얼마나 귀 기울여 주었을까. 내 겉고죽 살림살이를 더 멋지게 더 풍요롭게 꾸미느라 분주하기만 하여 대개는 그 소리를 외면하고 만다. 난 지금 바빠. 너에게 귀 기울일 시간이 없어. 내면의 그 소리는 너무나도 관대하여 우리가 귀 기울여 듣지 않으면 아무런 원망도 없이 보챈도 없이 그냥 그대로 지나치는 것만 같다. 내면의 소리는 그 자리에서 당장 나무라는 법이 없다. 너무나 나직하고 은밀한 목소리여서 거기에 담긴 깊이와 심오함과 통찰력을 보살필 겨를도 없이 그냥 넘겨버리게 되는 것이 예사다. 아무런 강제함이 없는 목소리, 그 내밀한 목소리가 가리키는 방향이 옳았다는 것을 인정하는 데 한 세월이 걸릴 수도 있다. 우리 자신을 한껏 내다 판 다음에야 넘어지고 다치고 삶의 쓴맛 단맛을 다 겪어본 다음에야 그때야 그 소리가 맞았어. 왜 난 그때 그 목소리에 귀 기울이지 않았을까 하고 후회하게 된다. 이런 일은 그러나 한 번으로 끝나지 않는다. 겉고죽에 대한 우리의 사랑은 강렬하고 뜨겁고 끈질겨서 시행착오를 되풀이 겪어야만 한다. 삶 자체가 그런 시행착오의 연속인지도 모르고 그런 시행착오의 삶을 수천 수만 번 계속해 왔는지도 모른다. 그럼에도 조금씩 우리는 그 소리에 귀 기울이는 법을 배운다. 한 걸음씩 그 소리의 원천을 향해 나선형 계단을 내려간다. 혹은 올라간다. 내 안에 있는 나의 참 자아가 사는 곳을 향해서. 참 자아를 향해 열려있는 나선형 계단은 언제나 전진만 하도록 설계되어 있지 않다. 2보 전진을 위한 1보 후퇴도 있을 수 있고 10단계의 도약을 위한 대여섯 계단의 후퇴도 있을 수 있다. 여기가 최종적인 도달점이 아닌가 싶어 거기에 안식하려 하지만 아직도 끝이 아니라는 것이 곧이어 밝혀진다. 참자의 계단에서 우리의 발걸음을 더디게 하거나 멈추게 하는 가장 큰 장애물은 우리의 개성이다. 내가 나라고 생각하는 겉고죽의 속사람이 아닌 겉사람. 언뜻 이분법적인 구분 같지만 알맹이는 그렇게 간단치가 않다. 양파 껍질처럼 여러 겹의 층이 있어서 가장 겉고죽의 껍질에서 놀던 사람에게는 한 겹의 껍질 안쪽조차 속살로 여겨질 것이기 때문이다. 우리가 뒤집어 쓰고 있는 개성의 껍질은 두텁고 질기고 여러 겹으로 되어 있어서 최후의 벌거벗음을 가장 수치스럽게 여기기에 어떻게든지 자신을 보호하려 든다. 여기까지가 나의 최후라고 위장함으로써 더 이상의 벌거벗음을 용인하려 들지 않는다. 정직과 용기라는 무기로 한꺼풀을 벗기고 나면 드러난 그 다음 껍질은 곧장 살아남기 위한 작전을 펼치기 시작한다. 그럼으로써 참자에게로 가는 우리의 길을 더디게 만든다. 개성이라 불릴 수 있는 여러 겹의 껍질 안쪽에서 참자아는 언제나 우리가 돌아오기를 기다린다. 참자아가 사는 그곳은 고요한 공간이고 그러면서도 역동적으로 살아있는 공간이다. 그곳에서는 눈 뜨고도 자고 있는 겉고죽의 나를 깨우기 위한 풍경 소리가 언제나 울려 퍼지고 있다. 그래서 모든 움직거림과 생각을 멈추고 귀 기울이기만 하면 우리는 언제나 우리를 부르는 그 소리를 들을 수 있다. 내면의 참자아는 우리를 거절하는 법이 없다. 우리가 원할 때는 언제든지 문을 열어준다. 그에게 가서 안기더라도 그는 결코 배신의 쓰라림이나 상처를 안겨주지 않는다. 언제나 한결같이 나의 벗, 나의 연인, 나의 스승이 되어준다. 돌아서는 것은 언제나 내 쪽이지 그쪽이 아니다.
길이 끝나는 곳에서는 언제나 그가 기다리고 있다. 내 사랑의 크기만큼 문을 열어놓고 자신을 열어주기 위해 기다리고 있다. 바깥에서의 끄달림에 못 이겨 우리가 돌아서더라도 그는 그런 우리를 말없이 묵인하고 더 커진 사랑의 크기로 돌아오기를 기다린다. 그렇게 우리는 참자의 품 안에서 자라고 성장해 간다. 이 책은 내밀한 그 공간으로의 초대장이다. 내면의 빛이라 부르든 내면의 신성이라 불성이라 부르든 이름이야 상관없다. 바깥에서 찾고 구하기에 지친 우리를 더없이 큰 사랑으로 안아주면서도 우리 영혼의 키를 한껏 키워주는 상승의 책이다. 내 안의 참자아가 무엇인지 행간과 행간 사이에서 우리를 멈추게 하고 사색하게 하는 아름다운 책이다. 나는 내가 생각하는 내가 아니라 훨씬 더 크고 더 밝은 존재임을 깨우치게 해주는 책이다. 20세기 초반에 쓰여지기 시작한 이 책의 메시지가 내 안의 참자아로 위장한 겉껍질의 말이 아니라는 것은 책 전체를 뚫고 흐르는 진정성에 참여한 독자라면 누구나 고개를 끄덕일 것이다. 더구나 뉴에이지와 신과학적 사고방식에 이미 접어들어 있는 독자라면 시대를 훨씬 앞질러 갔던 저자의 깊이 있는 통찰력과 이해감에 놀라지 않을 수 없을 것이다. 독자 스스로가 즐겨야 할 사랑의 몫을 축내기라도 할까봐 우려되는 바 없지 않지만 굳이 한 가지 사례를 들자면 전생 신드롬에 대한 저자의 견해를 들 수 있을 것이다. 저자는 삶과 삶을 끝없이 접붙여 놓고는 그런 견해로 유익함을 얻고자 마음을 분주하게 할 필요가 어디 있겠느냐고 반문한다. 삶이 영원히 계속된다는 것은 진리이겠지만 삶의 영속성을 바라는 본능의 위안도구로 사용되어서는 안 되며 그러한 윤회적인 삶 또한 별도의 개성이 있어서 주관하는 것이 아니라 신성의 손바닥 안에서 이루어지는 일이 아니냐는 것이다. 그러니 우리가 진정 돌아가야 할 영원한 안식처는 신성어로서의 참 자아뿐이라는 것이다. 개성을 살찌우고 거기에 무엇인가를 덧붙이고자 애쓰는 노예적인 삶에서 벗어나 내 안에 깃든 신성의 주인이 될 것을, 그리하여 우리가 잃어버린 삶의 창조자로서의 위치를 되찾을 것을 촉구하는 이 책 속의 목소리는 시대를 건너뛰어 세계 여러 나라에서 사랑을 받아왔다. 이 책의 내용을 공부하고 명상하는 스터디 그룹이 만들어져 왔고 그 흐름은 최근 들어 오히려 가속화되고 있다. 한 시대가 가면 한 시대가 오지만 영원한 진리는 그 생명력이 다함이 없음을 보여주는 사례라고 여겨진다. 부피가 두껍지 않으면서도 삶 전체를 궁구하게 하고 그 지향점을 뚜렷이 가리켜 보이고 있기에 수많은 독자들이 성경이나 불경처럼 늘 곁에 두고 참고하는 책으로 정평이 나 있다. 어떠한 종교에 소속되어 있든 궁극적인 진리에 가까이 다가가고 싶은 염원을 지닌 독자라면 그 모든 교리와 자신의 신앙 체계를 풀어 헤쳐놓고 원점으로 돌아가서 다시 시작한다는 마음으로 이 책이 말하고 있는 내면의 목소리에 귀 기울여 볼 것을 권하고 싶다. 진정한 종교는 그 어떠한 울타리로도 신성을 가두지는 않을 것이므로 활자가 살아 움직거리는 듯한 어느 영혼이 지켜보는 듯한 정수리로 빛이 쏟아져 들어오는 듯한 신성한 기쁨 속에서 번역이라는 또 하나의 통로 역할이 나에게 주어진 것에 감사의 마음을 품지 않을 수 없었다. 아무쪼록 저자의 내면에서 울렸던 그 목소리가 독자의 가슴 속에서도 다시 살아나기를, 그래서 그 신성한 불꽃이 여기저기로 옮겨다니며 널리 사랑의 빛을 전파할 수 있기를. 2000년 6월 유영일. 아름다운 내용이죠.
자, 그렇게 해서 내 안의 나, 조셉 배너 지음, 유영일 옮김, 참나 찾기의 마지막 여정, The Impersonal Life, 함께 Chapter 13, Authority까지 완독을 했는데요. 그럼 이번 시간은 여기까지. 그리고 다음 시간은 Chapter 14, Mediums and Mediators 라는 제목으로 또 함께 읽어보도록 하겠습니다. Until next time, take care. Bye.